प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। मु आचार्य संग्राम केशरी सिंह बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया आनुकूल्य रे प्रसारित विशेष कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत करूछि। অনন্ত বাক্য অনন্ত বাক্য मु बहुत बहुत आनंदित एवं धन्यवादी अटे बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया रो कर्तृपक्ष निकट में से माने मते अनुग्रह रे सुजोग देइथिबारु एही सुजोग रे मध्य मु आपण मान को धन्यवाद जणाइबाकू चाहे कारण आपण माने नियमित एही कार्यक्रम को देखु अछंती एवं एहा द्वारा जीवन रे आशीर्वाद प्राप्त हेउ अछंती। आम माने एही कार्यक्रम रे ईश्वरंकर पवित्र वाक्य को आलोचना करिथाउ कारण आम माने जानू जे जो ईश्वर जीवित से मध्य कथा कहते आउ ताहांकर मुख निर्गत वाक्य सकल ईश्वरंकर पवित्र शास्त्र अर्थात पवित्र बाइबल रे लिपिबद्ध अछि। से मनुष्य मान को प्रेम करुथबारु विभिन्न भाषावादी लोकंक निकटरे सेमानकर निज भाषा रे वाक्य को देई अछंती। आम माने जो माने ओडिया भाषा जानू एवं बुझु आम मानकर निमंते मध्य प्रभु ओडिया भाषा रे ताहांकर वाक्य को देई अछंती एवं एई वाक्य को मुद्रण करी वितरण करिवार निमंते से गोटे सुंदर अनुष्ठान को उठेले बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ए बाइबल सोसाइटी अनुष्ठान को से एई सभा कार्य विशेष भाव में व्यवहार करिके नाना गोष्ठीर लोकंक निकटरे नाना भाषावादी निकटरे ताहांकर वाक्य पहुँचेबार से कार्य करुअछंती। सेथिपा माने प्रभु को धन्यवाद दो। तेबे आसु सेई वाक्यरू मु किछि अंश पढ़िबी जो अंशटी आज आपणक पाई मो पाई विशेष उपकारी अटे। पवित्र बाइबल जिसाओ भाववादी पुस्तक तार 55 अध्याय प्रथम 3टी पद मु पढ़ुछि आपण माने मन देकी शुणी पारंती। लेखा अछि, हे तृषित लोक सकल तुम्हे माने जल निकट को आस, पुणी जार किछि अर्थ नाही से आसु। तुम्हे माने आस, किण ओ भोजन कर, हाँ आस, अर्थ ओ मूल्य बिना द्राक्षारस ओ दुग्ध किण। अखाद्य द्रव्य निमंते तुम्हे माने काहींकि रूपा व्यय करुअछ ओ जहा तृप्तिकर नुहे तही पाई काहींकि तुम्हे माने परिश्रम करुअछ। मनोयोग करी आम्भर कथा शुण ओ उत्तम द्रव्य भोजन कर ओ पुष्टिकर द्रव्य तुम्भमानकर प्राण को संतुष्ट हवाकु दियो। कर्णडेर ओ आम्भ निकट को आस, शुण तहिरे तुम्भमानकर प्राण बंचिब। पुणी आम्भे तुम्भमानक सहित एक नित्य स्थायी नियम अर्थात दाऊदंक प्रति निश्चित दया स्थिर करिबा। ईश्वरंकर पवित्र वाक्यरू जो अंशटी पाठ कली एथिरे परमेश्वर निजे कथा कहुअछंती लोकमानकु। कहयाकु गले एबे जेते मु पाठ कली आम माने सुनिलु आममानक प्रति सही परमेश्वर एक कथा कहंती। आममानकर परमेश्वर निमंत्रणकारी परमेश्वर अटंती। से सब बेले मनुष्य मान को निमंत्रण करती डाकती से कहती आस आ ताहांकर से निमंत्रणटी अति सुंदर अटे कारण से जेबे भी आममान को निमंत्रण करती भल उद्देश्य रे। कहयाकु गले निमंत्रण शब्दटी आममान पाई नुआ नुहे। साधारणतः विशेष उत्सव मानकरे विवाह उत्सव हो, जन्मदिन पर्व पालन हो, एनिवर्सरी पालन हो किंबा विशेष विशेष आउ उत्सव मानकरे आम माने आम मानकर बंधु मानकु प्रिय लोक मानकु सांगसाथी मानकु आम माने निमंत्रण करिथाओ। बेले बेले आम माने आम मानकर बंधु मानक निकटरे अभिमान मध्य करिथाओ, हाँ बाहागर हैला मते निमंत्रण कल नाही किंबा जन्मदिन पालन करे निजे निजे भोजी खाई गल मते निमंत्रण कल नाही। निमंत्रण शब्दटा आम मान को बहुत भल लगे। आउ एठी स्वर्गर परमेश्वर पृथ्वीर लोक मान को पृथ्वीर मनुष्य मान को निमंत्रण करुअछंती एवं से एपरी एक सुंदर भोज मध्य को निमंत्रण करुअछंती। से कहउछंती आस। आउ एठी तांकर उद्देश्य होउची अखाद्य द्रव्य प्रति काहींकि तो माने बेसी मनोयोग करिकी नष्ट करुच निजर संपत्ति बाड़ी को जहा क्षणस्थायी जहा तुममानकर जीवन को अनंतकालीन करिब नाही ए प्रकार विषय ए सब विषय रे माती रही
କାହିଁକି ସମୟ ଆଉ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛ? ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୋଠାରେ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଛି। ଜାଣନ୍ତି କି 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ନେଇକି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଜଗତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦିନେ ଏ କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିବା ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର ଅଟେ। ମୋତେ ଭୋଜନ କର, ତୁମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାକ୍ୟରୂପୀ ପରମେଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହେଇକି ଆସିଲି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୋର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ଦାନକାରୀ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଭୋଜନ କରିବ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଶୟତାନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲା, କାରଣ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ ପାନ କରିନଥିଲେ, ଅନାହାରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଶୟତାନ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲା ଆଉ କହିଲା, ତମେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର, ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ କରୁନା। ଏ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ରୁଟି ହେଇଗଲେ ତମେ ବି ଖାଇବ, ମୁଁ ବି ଖାଇବି, ଆଉ ଅନେକ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମକୁ ସହଜରେ ମସିହ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯେପରିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ବ୍ୟବହାର କରିକି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଇକି ଶୟତାନକୁ ଜବାବ ଦେଲେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ଏଇ ରୁଟି ଖାଇବ, ଏ ଆହାର ଖାଇବ, ପୁଣି ମଣିଷ ମରିବ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ, ଦିନକୁ 3 ଓଳି ଖାଉଛୁ, ତଥାପି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ଆମମାନେ ମରିଯାଉ, ଖାଇବାକୁ ପାରୁନା। ଏ ପ୍ରକାର କି ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି, ଏଇ ବେମାର ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନେକ ବିଷ, ଏଇ ବିଷ ସବୁ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଏଇ ରୁଟି ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ ସେ ବିଷୟ? ତାହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ଏହି ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଜୀବନ ଉତ୍ତାରେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଥେୟ ଅଟେ, ଆହାର ଅଟେ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପାରିବୁ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ରୂପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିଲେ, ହେ ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମମାନେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜର ଆତ୍ମାର କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅବସ୍ଥା କେଡ଼େ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ, କେଡ଼େ ଅଶାନ୍ତ ଅଟେ, କେଡ଼େ ଅତୃପ୍ତ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମମାନଙ୍କର ବାହାରଟା ହେଉଛି ଛଳନାତ୍ମକ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ଥିଲା ଭଳି ଦେଖାଉ ଆମମାନେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ ଭଳି ହାସ୍ୟକାର ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସାରା ଜଗତକୁ ହସଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଉଥିଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିତର ଗୋଟିଏ, ବାହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଯାହା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ ତାହା ମିଥ୍ୟା ଛଳନାତ୍ମକ ଅଟେ, କାରଣ ଭିତରେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟତା ଲୁଚି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଭିତରର ଜୀବନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆସ। କାହାକୁ ଏଠାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତୃଷିତ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ, ଶାରୀରିକ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜୀବନର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର,
ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଧିତ ତୃଷିତ ଅନନ୍ତ କାଳର ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଳାୟିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଧନ ସମ୍ପଦ ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତର ଧନ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିମୟ କରି ବିନିଯୋଗ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯାଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏହାକୁ କିଣ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଣୁ ସେଟା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ସୁନା ହେଉ, ଗହଣା ହେଉ, ଲୁଗାପଟା ହେଉ, ଏପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବି ହେଉ, ଯାହା ବି ଆମମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣୁ ତାକୁ ଆମମାନେ ମାମୁଲି ବୋଲି ଭାବୁନା, ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଉ। ଏଠାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ କିଣ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମାମୁଲି ନୁହେଁ, ତାହା ଶସ୍ତା ନୁହେଁ, ତାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କାରଣ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥା ବ୍ୟବହାର କରିକି କୁହାଯାଉଛି କିଣ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁ ବ୍ୟୟ କରିକି ଆମମାନେ ତାହା କିଣିପାରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏ କଥା କହିଲେ ମଣିଷ ସାରା ଜଗତ ଲାଭ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ପ୍ରାଣକୁ ଯଦି ହରେଇବ ସେଥିରେ ତାର କି ଲାଭ? ନିଜ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଏ ଜଗତର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ବରଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାଣର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାଣ, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରାଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବା ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ତୁମେ ଆସ। କ'ଣ ସେ ଦେଉଅଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ବାକ୍ୟ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର, ଆଉ ତାହା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଗତର ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଲାଳାୟିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆଉ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ଅଟେ ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁଗୁଣିତ ଅଟେ। କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ନୁହେଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମଧ୍ୟ, କେବଳ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନୁହେଁ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଷୟ ଅଟେ। ତାହା ଏହି ଜଗତରେ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଜଗତର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ବାସ କରୁଅଛୁ ତାହା ସବୁବେଳେ ଏମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ପୃଥିବୀ ଆଉ ନଥିବ, ଏହା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ତାହା ଲେଖା ଅଛି। ଏହି ଯେଉଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି ତାହା ଦିନେ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇକି କୁଆଡ଼େ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ କାଳର ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ତିଆରି କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଉଥିବା ଏ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସତ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଆପଣାର କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଗୁଣାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ, ଏହା ପ୍ରଚୁର ଅଟେ। ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେପରି ତୁମମାନେ ଜୀବନ ପାଇବ, ପ୍ରଚୁର ଜୀବନ ପାଇବ। ତେବେ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଫରଟି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ରହିବ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯାଚୁଅଛନ୍ତି? କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାର ଏକ ସମୟ ସୀମା ଅଛି। ତାହା ଅନନ୍ତ କାଳର ପାଇଁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଈଶ୍ୱର ଯାଚୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆଜି ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଭ ସମୟ, ଆଜି ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହକୁ, ପରିତ୍ରାଣକୁ, ମୁକ୍ତିକୁ, ପାପ କ୍ଷମାକୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ। କାରଣ ମରଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଆଗରୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଳି ଆସିବ ଆମମାନେ ଜାଣୁନା।
ସେଥିପାଇଁ जो पर्यंत जीवित अवस्था अच्छु शरीर प्राण आत्मा बंचिकी अच्छु भाई भौणी मैंने सही पर्यंत केवल यही सुजोगटी आम रही अच्छी मृत्यु आम को नहीं जीवा पूर्वर आम प्रभु जीशु फेरी आसुअछन्ति जगत को से फेरी आसवा पूर्वर एवं विशेष भाव में आम मन हृदय कठिन हो जावा पूर्वर आम मैंने सुजोगर सद्व्यवहार करने दरकार परमेश्वर निमंत्रण कर निमंत्रण को आज आम मैंने ग्रहण करवा किए ताहा आम मंगलजनक हम आम आत्मा प्राण को रक्षा करिब तेबे एते बड़ रक्षार विषय आशीर्वादर विषय आनंदर विषय जीवंत एवं स्वर्गीय विषय जो प्रभु आपण को मते ताहांक पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टंक ठारे एवं ताहांक द्वारा जाचु अछन्ति आज कौन ताहा ग्रहण करवा ना कि प्रभु आम को साहाय्य करंतु शक्ति दियंतु ताहांक ठारे विश्वास करी तांकरे निमंत्रण को ग्रहण करिवार निमंते प्रभु आम को अनुग्रह करंतु অনন্ত বাক্য অনন্ত বাক্য বাক্য অনন্ত বাক্য आज आम मैंने जो विषयटी आलोचना कलु ईश्वरंकर निमंत्रण विषय आउ से आम मंगल उपकार निमंते एक दीर्घ समय कह गले अनंत कालर निमंते तांको वाक्य द्वारा निमंत्रण करुअछन्ति कह गले आपण को आ मते निमंत्रण करने से तांकर पुत्र को ये जगत को पठेले जे कि आम मान को मुख खोलिकी कहले मो निकट को आस मु तुम मान को विश्राम देवी आज सुजोगर द्वार खोला अच्छी आम मैंने से सुजोगर सद्व्यवहार करवा आम मान बुद्धिर विषय हम तेरे आम मान सांगे जोगाजोग करने भूलिबे नाही ठिकड़ा जहाँ दि जाऊँगी ताहा टिपि नियंतु फोन नंबर को मध्य टिपि नियंतु आज ही आम सांगे जोगाजोग करंतु आसंतु प्रार्थना करवा पवित्र पिता आमे तुमर पवित्र चरण तले धन्यवाद करू करू बुढ़ होचु तुम आम मान को प्रेम करी आम मान पाई जो निमंत्रणर वाक्य पठाई अच्छ से धन्यवाद करुचु केही निज पाप अपराध रे मृत्युवरण करी विनष्ट हेउ यह तुमर इच्छा नुहे बरं प्रत्येक जेपरी मन फेरण करी तुम निकट को फेरी आसबु ताहा तुमे अपेक्षा करिच सेतिपाई तुमे डाकुछ आज ही आस आज मोर वार्ता शुणिले मन कठिन कर नाही हे प्रभु आम मैंने तुम चरण तले निज निजक समर्पण करुअछु प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर जे समस्त विषय आम मान को कष्ट दिए से सबरू तुम्हें आम मान को उद्धार कर प्रार्थना शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर पवित्र नाम रे एक प्रार्थना उत्सर्ग करुअछु आमेन।